tomato, potato, asparagus, broccoli, cauliflower, almost all the basics are purposely. And you know they have the carbonated seed now too. Yes. Because the farmers can't plant seeds, they can't plant seeds now that you're right. You got to come up one season. And we can grow and grow and modify. Watermelon now, you would seedless watermelon. I wouldn't even touch the watermelon. I wouldn't seed that. But if you breed, what are you going to breed? You can't call it air anymore. We breed something that is overtaxing our body with toxins we try to get food to do. We have chemical sprays being sprayed over 20 to 45 regions in the United States. All of our planet now is in electronic metal smog. And I can tell you why that's done too. These wind towers that they have erected is also perpetrating that continuum. They have heart programs. I took the jacket to Rural Research over in Russia. Atmospheric disturbance. We have Isaac. European scatter radar manipulation. All these things are broadcasting billions, millions, combined billions of watts of average ionic air particles into the air. We are breathing now titanium, aluminum, barium, non-human T cells, all kind of other things being sprayed from ships that aren't supposed to be there. So you have metal particulations in your system. You have electrified air, which is poisonous in your system. And then whatever else to be smokestacks and exhaust cars are there too. Unless you can tune that out, the body not only going to age very quickly, the cells are going to deteriorate, and you're not going to on the height you should be. That's why most people are comatose, dumb down, brainwashed. That's not inactivated and encrypted. You need two of which make you unusable to a society that's trying to develop. Encrypted is chipped. You go to the wrong lab that's making a prosthetic device. If you do that teeth or leg, you probably put a chip in. Very careful. The food is probably encrypted. If you have any vaccine, you are encrypted. Your armed services, you're encrypted. They're trying to control the populace condition because when you try anybody invades underneath your skin, now you're encrypted. If you're not encrypted, you're probably mind control. There's so much going on now I sound like I am psychotic. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವಿವತ್ತು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಬೀಜಗಳಾಗ್ಬೋದು, ತಿಂತಾ ಇರೋ ಫುಡ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು GMO, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಟೊಮೊಟೊ ಬೀಜಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರೋದು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಟೊಮೊಟೊ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ಲು, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಏರಳವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ಜನ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 6400 ಕೋಟಿ ಜನ ಬದುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವೇಸ್ ಇಂದ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ, ಇನ್ನ ಟೈಟೇನಿಯಂ, ಟೋಟಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರು ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿರೋರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ರೈತರು ಬೀಜನ ಯಾರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬರೋಣ, ನಾವು ಆ ಬೀಜ ಹಾಕೋಣ, ಬೆಳೆಯೋಣ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೊರತು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದು, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಜನ ತಿಂದವ್ರು ಸಾಲಿ ಬಿಡು, ನಮ್ಗೇನು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
ಏನಂತ, ನಾವು ತಿಂತಾ ಇರೋ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ಈಗಲೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 140 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಆಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ಫುಡ್ಸ್, ವೆದರ್, ಏರ್, ವಾಟರ್, ಇದೆಲ್ಲಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಯೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಬೀಜ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಬೀಜ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೊಡೋದೇ ಈ ಬೀಜ, ಬೆಳೆಯೋಂಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಆ ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಲೇಬೇಕು. ನಂಗೆ ಕೊಡೋದೇ ಈ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಾಕೊಂಗಿದ್ರೆ ಹಾಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬಾ ಜನ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು. What if the biggest glitch in our world is something we all accept without blinking a thought? Why do humans pay other humans to survive when every resource we need already exists around us? Who decided life itself comes with the bill? Think about it. We are born on a planet that gives us water, food, land, sunlight. Everything needed to live is produced endlessly by the earth. Yet from the moment we enter the system, we are told none of it is ours. You want shelter? Pay someone. You want food? Pay someone. You want safety, medicine, clean water? Pay someone. It is the perfect trick. Turn survival into a subscription model. Some say this was never about order or progress. It was about control. Because once you convince people they must earn the right to live, you never have to use chains. They chain themselves. They wake up every day chasing numbers on a screen to buy back pieces of a world that was already theirs. And the ones at the top profit not from resources, but from dependency. So ask yourself, in a world where cooperation can make survival effortless, who benefits from convincing billions that they have to struggle just to exist? You be the judge. If you're awake, you already know what to do. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೀವಿ. ಯಾರೋ ಮಾಡೋ ರೂಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ತಿಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಬಹುದು. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ವರಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಎರಡೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ, ಇವನು ಹಂಗೆ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ, ಅವಳು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದರಿಂದನೇ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ ಕೂತಿರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಡೆದೋ ಆಳೋ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳೋಗಿದ್ರು ಬಿಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಈಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬದಲಾಯಿಸೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಬದಲಾಗೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಬದಲಾಯಿಸಿ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ. ರೈತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಪಡ ನೀವು ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಬೈ.